नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 ની અંદર आपનું स्वागत है। हिंदी विषय है कबीर के दोहे अंतिम काव्य है इस हिंदी काव्य में। और हिंदी में देखिए कि कबीर है उनके कवि सन 1398 और निधन सन 1518 में हुआ था। और कबीर है, उसका नाम कबीर है, उसकी पत्नी का नाम लोई, उसके पुत्र का नाम कमाल और उसकी पुत्री का नाम कमाली है। तो हम यहाँ कबीर के दोहे आपने तो सुने ही होंगे बचपन से लेकर। देखिए आप कक्षा 6 से आप पढ़ते ही हैं कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, कुछ ना कुछ उपदेश देते हैं। ये दोहे क्या करते हैं? कुछ ना कुछ उपदेश देते हैं और ये उपदेश में कुछ नया संदेशा नया बोध देने के लिए होते हैं। और हमें किस तरह से अपना जीवन गुजारा करना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो प्रस्तुत में कहा गया है कि कबीर के दोहे में कि सबसे पहले देखते हैं भक्तिकारी निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। जनश्रुति है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। उन्होंने कहा है कि वसी का गद छुयो नहीं, कलम कहियो नहीं घात। कबीर का जो पंक्ति है वो कई जगह पर सभी लोगों को अच्छी लगती है। तत्कालीन समाज व्यवस्था का दर्शाता है, उस समाज व्यवस्था कैसे, रीति रिवाज कैसे है, उसकी बात की कहा गया है। शिक्षा जब नहीं पाते, शिक्षा नहीं लिए, उन्होंने विधिवत कबीर ने शिक्षा ले ही नहीं, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की ही नहीं, फिर भी वो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लिए है, पंडित हो गए कि प्रेम से सभी के साथ है, तभी से हमारा काम हो जाएगा। कबीर को स्वामी रामनाथ से वेदांत का देखिए। अब देखते हैं स्वामी रामानंद से वेदांत का अभ्यास किया। फिर इसके बाद सूफी कवि शेख की तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। देखिए सूफी संत जो है इसमें से क्या सीखा उसने? सूफी संत में सूफी मत और वैष्णव संप्रदाय से वैष्णव संप्रदाय से वैष्णव साधुओं से अहिंसा, ये 3 तत्व उसने सीख लिए। अहिंसा ये 3 तत्व है वो कबीर दास ने सीख लिए, कबीर ने सीख लिए और पूरे हिंदुस्तान में प्रख्यात हो गए और उनके दोहे भी अच्छी तरह से होते हैं। उसके बाद देखते हैं उनकी कविता अनुभव का अर्थात भंडार, ज्ञान भंडार। તેની કવિતાની અંદર ખૂબ જ જ્ઞાનનો ભંડાર હોય છે, તે આપણને કંઈક ને કંઈક નવું શીખવામાં આવતું હોય છે। ત્યાર પછી जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झरना देती है। जीवनની સચ્ચાઈ હોય છે તેની કવિતામાં, તેની કવિતામાં શું હોય? કબીરના જીવનની સચ્ચાઈ હોય અને વાણીમાં વિશ્વાસ હોય, ત્યારે આપણા હૃદયના તાર અડી જાય, રોવાણ ઊભા થઈ જાય એવી એની વાણી હોય છે, એટલી સુંદર મજાની। बीजू कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतर्विरोधों को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम पर उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया। कबीर ने क्या किया है? विसंगतियों, जी रीति रिवाज है, जे विसंगत છે, झूठ છે, प्रपंच છે, कपट છે, એ પર કવિતા લખી तीखो प्रहार કર્યો છે। અને બીજું એ કે मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। क्या कहते हैं? स्पष्ट कहते हैं હું જોઉં છું ને આંખોએ જોયેલું જોઉં છું, પણ તમે જે કરો છો એ
કાગળમાં લખી તમે જોવો છો તે કરો છો। સ્પષ્ટ છે? स्पष्ट है कि वे जन्म से विद्रोही समाज सुधारक धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। अपने समय समाज सुधारक भी थे, धर्म सुधारक भी थे, विद्रोही के जे छे द्रोही ने विद्रोही कोई पण जातनो कोई द्रोह करવો જોઈએ ને વિદ્રોહી અહિંસા પરમો ધર્મ અપનાવીને તે પોતે એક સંત કબીર થઈ ગયા અને તેને પોતે एक इन्होंने अपनी रचना सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सद्दुकड़ी भाषा हिंदी की ये सद्दुकड़ी भाषा प्रयोग किया है। भाषा प्रयोग उन्हें सद्दुकड़ी भाषा में लिखाई रचना है। सद्दुकड़ी के साधुनी भाषा सद्दुकड़ी भाषा में उन्हें लिखा हुआ है और इसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि बोलियों का मिश्रण भी हुआ है। अलग अलग भाषाओं का मिश्रण उसे क्या कहते हैं? सद्दुकड़ी भाषा। सद्दुकड़ी भाषा यानी कि अलग अलग भाषाओं का मिश्रण, लेकिन उसकी बोली आती है। कबीर की वाणी का संग्रह का नाम बीजक नाम से, उसकी कृति का नाम क्या है? कबीर की कृति तो बीजक बीजक है। वो कबीर की प्रसिद्ध कृति, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध जो कृति है वो बीजक है। और इनके 3 भाग है, रमेनी, सबद और शाखी। रमेनी और सबद ये गेय पद है और शाखी ने दोहे संकलित होते हैं। गेय पद એટલે કે ગાવા માટેનું પદ, गेय પદ એટલે કે ગાવા માટેનું પદ, રમેની અને શબદ આ બંને ગાવા માટેના પદો છે, જ્યારે દોહા જે છે એ સાખીમાં રજૂ થયા છે। તો પ્રસ્તુત દોહેને में काम क्या कहा गया है? कबीर के विभिन्न पहलुओं का दृष्टिपात किया है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट-घट में व्याप्त है। परमात्मा सभी जगह है। छोटे से छोटे कण में भी परमात्मा है, छोटे से छोटे जीव में भी परमात्मा। एक वडનું વૃક્ષ છે, ઈ વડની અંદર ટેટા થાય છે અને ટેટાની અંદર એક અંદર ટેટાને તોડીએ છે, અંદર જેને ફોલ્લીઓ હોય છે, જેને ફોલ્લીઓ હોય છે એને પણ કાપો તો એમાંથી કયો ને કયો જે નથી છતાં પણ છે એ પરમાત્મા છે, એને અનુભવી શકાય છે। દેખાતો નથી, પરમાત્મા ક્યારેય દેખાતો નથી, તેને અનુભવી શકાય છે। દરેક જગ્યાએ પરમાત્મા છે, ભીતમાં છે, આકાશમાં છે, જમીન પર છે, ચારે દિશામાં પરમાત્મા છે। તમે બેઠા છો, તમારા હૃદયમાં પણ તે પરમાત્मा છે। બધી જગ્યાએ પરમાત્માનો અહીંયા ઉલ્લેખ કરેલા है। फिर भी हम देख नहीं पाते। दूसरे दो मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है। મારામાં જે છે બધું ઈશ્વરનું છે, બીજા કોઈનું નથી, ઈશ્વરનું છે। હું જે કરું છું હું તે ઈશ્વરને સમાન ધ્યાનમાં રાખીને કરું છું એમ। પછી वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं करता। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुष की संगति करने का जो तीसरे दोहे में क्या कहा है? जन्म આપણે સાર્થક કરવો હોય તો સાધુ પુરુષની સંગતિ કરવી જોઈએ અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ અને ભગવાનની ભક્તિથી જે જીવન છે એ આપણી સુંદર મજાનું થાય છે અને સંસાર એકદમ સારો રહે છે। શરૂઆતમાં ભલે સંઘર્ષ આવે છે, અંતમાં તે આપણને સુખ જ આપે છે। શરૂઆતમાં દુઃખ આવે પણ ક્યારેક એ દુઃખની સામે ઝૂકવું નહીં, દુઃખને માત દઈને આગળ વધવું અને અંતમાં આપણને સુખ જ મળે છે। दोहे चौथे दोहे में अप्रमाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करने से उसमें दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती। अप्रमाणिक भ्रष्टाचार करने संपत्ति भेगी करवी અને પછી તમે દાન દો તો એક દાન દેવાથી કોઈ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કરતા નથી। પણ પોતે કમાયેલું ધન આપણે એ ધનનો થોડોક સદુપયોગ કરીએ તો જ એ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, બાકી સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી। पांचवा दोहा में दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता कही गई। दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता कही। पांचवा दोहा में दुर्जन અને સજ્જન માં શું ભેદ છે તેની વાત કરવામાં આવી છે। ત્યાર પછી छठे दोहे में कि दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना है। બીજાની સંપત્તિ જે છે એ સંપત્તિ જોઈને આપણે દુખી ના થવું જોઈએ, પણ આપણને જેમાં રાખ્યા છે ને એમાં સંતોષ માનવો જોઈએ। કારણ કે આપણું બીજાનો મહેલ જોઈને આપણી ઝૂંપડી બાળી ના દેવાય। એટલે તે આપણે જે છે આપણા પહોંચ પ્રમાણે હોય બોર હોય એટલું તળાય, એટલે બોર એટલે કે
હોળ એટલે કે ચાદર હોય એટલું જ આપણે પગ બહાર કાઢે, બાકી વધારે પડતો દોઢ ટાઈમ થવાય નહીં. એટલે તે કહે છે કે બીજાની સંપત્તિ જોઈને ક્યારે આપણે દુઃખી ન થવું જોઈએ. આપણને જે રીતે ઈશ્વરે બનાવ્યા છે એ જ રીતે આપણે રહેવાનું છે, તો પછી આપણે બીજાની સંપત્તિ જોઈને દુઃખી શું કામ થવું જોઈએ. પાંચમામાં કીધું છે કે सातवां में संसार के पंच रत्न के बारे में बताया. संसार में 5 रत्नों नो विषय कह्યું છે. आठवें बाह्यंडम का विरोध और 9वें में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्या है. देखिए हम इस दोहे में देखिए ये तो कई सारे दोहे हैं. थोड़े भाग एक की चर्चा हम करेंगे आज, आधे दोहे कल आधे दोहे भाग एक में आज थोड़ा ले लेंगे. तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन जावाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देख नहीं. कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देख नाही. कबीरा दुनिया देख मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या कागेगा मेरा कबीरा, क्या कागेगा मेरा. संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय. सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ होय. सोय कबीरा सो जन्म कृतार्थ होय. ए हरण की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़ कर देखते के टिक दूर विमान. कबीरा के टिक दूर विमान. सोना सज्जन साधु जन टूटी चूर सुबाल, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार. कबीरा एक धक्का दरार. रुखा सुखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव. कबीरा मत ललचावे जीव. कबीर इस संसार में पंच रत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन, दया दिन उपकार. कबीरा दया दिन उपकार. काकर पाथर छोरी के मस्जिद लई जीनाय, ताजड़ी गुल्ला बांक दे, क्या बलिना हुआ खुदाए. कबीरा क्या बलिना हुआ खुदाए. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई. जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए. कबीरा तो दुख काहे को होए. ये 9 दोहे की बात की गई है. इन 9 दोहे में बहुत अच्छी तरह से कई सारे उपदेशात्मक है. जीवन में संसार कैसे जीना चाहिए, किस तरह जीना चाहिए और किस तरह सुखी बनना चाहिए, उसकी बात इस दोहे में की गई है. तो આપણે पहले 3 दोहे देखते हैं. कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देख नाही. શું
કહે છે કે હરણની નાભીમાં કસ્તુરી હોય છે, છતાં પણ હરણ તેને જંગલમાં આમ તેમ શોધતું ફરે છે. ખબર છે એની નાભીમાં કસ્તુરી હોય છે, અમૃત હોય છે એની નાભીમાં, છતાં પણ હરણ તેને આમ તેમ જંગલમાં શોધતું હોય છે. એવી જ રીતે રામ અર્થાત પરમાત્મા સૌના હૃદયમાં રહે છે, પરંતુ એ લોકો જોઈ શકતા નથી. કણ કણની અંદર ભગવાન હોય છે, એક વસ્તુની અંદર ભગવાન હોય છે, પણ એના માટે અનુભવ કરવાનો હોય છે. એ ક્યારે પ્રત્યક્ષ દેખાતા નથી, એને અનુભવ કરવાનો. રામ છે, કૃષ્ણ છે, એ તો આપણા હૃદયની અંદર છે, એ હૃદયમાં અનુભવ કરવાનો હોય છે. એ કૃષ્ણ જે છે સામે છે, મારા હૃદયમાં છે, મને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, અનુભવ કરવાથી થાય છે. એમના નથી થતું. એ આપણે ભગવાનને હૃદયથી ભેજવીએ ત્યારે જ આ કાર્ય થાય છે, બાકી કાર્ય થઈ શકતું જ નથી. આ હે કૃષ્ણ, હે વાસુદેવ, હે પરમાત્મા, એ આપણા હૃદયમાં રહે છે. સામે તમે જોશો તો તમારા સામે કણ દેખાતો હોય છે. જ્યારે કે અનુભવની આંખેથી તમે જુઓ ત્યારે જ ભગવાન દેખાય છે, બાકી કોઈ દેખાતો નથી. જંગલની અંદર હરણ રહે છે, તો હરણની નાભીમાં તે અમૃત છે, કસ્તુરી છે, છતાં પણ જે છે સુગંધી પદાર્થ, કસ્તુરી એટલે સુગંધી પદાર્થ, હરણની નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થતો સુગંધી પદાર્થ છે, દ્રવ્ય છે, એની નાભીમાં છે, છતાં પણ હરણ આમ તેમ શોધ્યા કરે છે. પણ આપણી અંદર જ રહેલો પરમાત્મા છે. આપણે બહાર શું કામ ગોતવો જોઈએ? આપણે સુખને બહાર ગોતીએ છીએ. આપણું સુખ જ અંદર રહેલું છે, આપણી અંદર જ આપણું સુખ રહેલું છે. તો સુખને બહાર ગોતીને શું કરવાનું હોય છે? નહીં. કબીર ઈશ્વરની સર્વવ્યાપકતાનો સંકેત કરતા ઈશ્વરને મંદિર, મસ્જિદ વગેરેમાં ન શોધતા હૃદયમાં શોધવાનો ઉપદેશ આપે છે. મંદિર મસ્જિદમાં જઈને શું કરશો? એમાં ફક્ત મૂર્તિ આપે છે, દર્શન કરશો, સારી બાબત છે, પણ આપણા હૃદયની અંદર જે ભગવાન રહે છે એ જ સાચું છે. મંદિર મસ્જિદમાં શોધવાની કઈ જરૂર નથી. મંદિર કે મસ્જિદની અંદર ભગવાનને કરવાને આપણા હૃદયની અંદર રહેલા છે ભગવાન. તો પછી આપણે એને બહાર શું કામ શોધીએ છીએ? હું મંદિરે જાઉં છું, હું ભગવાનના દર્શન કરવા જાઉં છું, ભગવાન ત્યાં બેઠો. ભગવાન ત્યાં બેઠો નથી, ભગવાન દરેકના હૃદયની અંદર છે. ત્યાં તો હોય, પણ હૃદયની અંદર તો છે જ નહીં. તો પછી આપણે મંદિરમાં શોધીને શું કરવું છે? મંદિરમાં શોધીને કંઈ જ કરવાનું નથી હોતું. બીજા દોહામાં એમ કહે છે, મેરા મુझ में कछु नहीं, जो कछु होए सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या क्या करेगा मेरा. देखिए आप क्या कहते हैं वहां, હે પરમાત્મા, મારામાં જે કંઈ છે તે મારું નથી, જે કંઈ પણ છે તે તારું છે, તે હું તને સોંપું છું, કારણ કે તેમાંથી કોઈની સાથે મારે કોઈ સંબંધ નથી. સાધુ પુરુષ હોય ને, સાધુ પુરુષ, એને સંસારની અંદર કોઈ પણ જાતનો રસ નથી હોતો. સંસારમાં એને કોઈ પણ જાતનો મોહ, માયા, કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મત્સર આ બધી વસ્તુ એને ત્યાગી દીધી હોય. એટલે એમ કે છે, અહીંયા જે કંઈ ત્યાં આપ્યું છે ને બધું તારું છે, મારું કાંઈ નથી. દરેક મનુષ્યની અંદર, દરેક મનુષ્ય છે એ જે ભૌતિક સંપત્તિ પાછળ ફરે છે, એટલો મોહમાં અંધળો થઈ જાય છે કે એની વસ્તુ આ મારી છે, આ મારું છે, મારું છે કરે છે, મારું નથી. આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ, જન્મ ધારણ કર્યો છે, જીવન જીવવાનું છે, અને મૃત્યુ થવાનું, કોઈ લઈને સાથે જવાનું નથી. તો પછી ભગવાનને સોંપી, જેને આપણે આપ્યું છે એને સોંપીને આપણે જતું રહેવાનું છે. આપણું કાંઈ જ નથી. આપણા જીવનની અંદર જે કંઈ બને છે, એ ઘટનાઓ બને છે, એ ઘટનાઓ આપણે પોતે જ તે સૂત્રધાર છે, આપણે પોતે જ તેમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. પણ ભગવાન આપણને રસ્તો સુજાડે એ પ્રમાણે કરીએ. બીજું એ કે આપણે જે કંઈ વસ્તુ જે છે આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીએ, આપણે ભોજન કરીએ છીએ, પહેલા ભગવાનને ધરાવીએ છીએ, પછી આપણે ખાઈએ છીએ. કારણ કે જેને આપેલું છે એને અર્પણ કરીને પણ ખાવું જોઈએ કે નહીં? જેને આપેલું છે આપણે પણ અંતમાં આપણે મૃત્યુ પામીએ તો એને જ બધું આપી દેવું જોઈએ, આપણે પોતે આપી દેવું ન જોઈએ. એટલે આપણે પણ જે છે એ જેને આપણે અર્પણ કર્યું છે એને જ આપણે આપી દેવું જોઈએ. ત્રીજા દુઃખમાં એમ કહે છે કે સંત મિલે સુખ ઉપજે, દુષ્ટ મિલે દુઃખ હોય, સેવા કીજે સંત કી તો જન્મ કૃતાર્થ સોય. જુઓ, સાંભળો, ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ, માતા પિતાની સેવા કરવી જોઈએ, પછી તમારા વડીલો જે છે એની સેવા કરવી જોઈએ, એની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. બીજું, સંતોનો મેળાપ થતા સુખનો અનુભવ થાય છે, દુષ્ટનો મેળાપ થતા દુઃખી થવાય છે. એટલે તે સંતની સેવા કરવી જોઈએ, તેનાથી તમારો જન્મ સફળ થશે. સંતની સમાગમમાં રહેશો, સંતની સેવામાં રહેશો, સંતની સાથે રહેશો તો તમારે એનું સુખ ઉપજશે. પણ દુષ્ટ વ્યક્તિના દારૂડિયો છે, જુગારી છે, રખડેલ છે, ગુંડો છે, એની સાથે રહેશો તો તમને દુઃખ જ આવશે. કોઈ સુખ નહીં આવે, તમારા મનની અંદર ક્રોધ જ ઉત્પન્ન થશે, કશું જ નહીં થાય, અને તમે પોતે પોતાનું પતન કરી બેસશો. એના કરતાં કોઈ સાધુ સુખની છાયા મારો તો તમને સુખનો અનુભવ થશે અને તમારું અંતિમ જીવન છે એકદમ સુખમય રહેશે.
એટલે કે અહીં કબીર સંત અને દુષ્ટનો તફાવત દર્શાવીને સંત સેવાનો મહિમા ગાય. સંતની સેવા કરવી જોઈએ. સંતની સેવા કરશો તો સંતની સેવા કરશો તો મેવા પામશો. સેવા મળે કે ના મળે મરે મેવા મળે કે ના મળે સેવા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે મારી સેવા ભક્તિ તમારી કરવી છે. આપણે એ કહી છે મુક્તિ મળે કે ના મળે પણ ભક્તિ તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે પણ સેવા તમારી કરવી છે. કારણ કે પરમાત્મા જે છે આપવા વાળો છે, આપવા વાળો પરમાત્મા છે. પણ આપણે ફળની આશા રાખીએ તો એ ના આપે. આપણને આપણી મહેનત પ્રમાણે જ આપણને બધું આપે છે. એટલે આપણે કોઈ દિવસ ફળની આશા રાખવી ન જોઈએ. તો આપણે આ પહેલા શ્લોકની અંદર આપણે એમ શીખ્યા કસ્તુરી જે છે હરણની નાભીમાં જ હોય છે, છતાં પણ તે આમ તેમ શોધ્યા કરે. પરમાત્માની ગમે ત્યાં શોધ્યા ન કરો. તમારા હૃદયની અંદર જ એ પરમાત્મા જ બેઠા. તમે જીવાડે છે, ચલાવે છે, ખાવાનું આપે છે, પોષે છે, બધું જ ચાલે છે. આપણો હૃદયને હલાવે છે પરમાત્મા છે. આપણા હૃદયને હલાવે છે પરમાત્મા છે. આપણે ખાઈએ છીએ પરમાત્મા ખવડાવે છે. આપણે ચાલીએ છીએ પરમાત્માના કારણે ખાઈએ છીએ. આપણે ચાલીએ છીએ તેના કારણે. આ શરીરમાંથી પ્રાણ જ નીકળી જાય તો શરીર ખોખું થઈ જાય. શરીર મોટું મહેલ હોય ને, મહેલ એ મહેલમાં હોય એની અંદર ખાલી ખોખું જ હોય. એને સજાવવાનું હોય ને પેલા મકાન ને પેલા ખોખું જ બનાવે. જે કોન્ટ્રાક્ટ હોય ને પેલા ફક્ત ખોખું જ બનાવે. એમાં રહેવા વાળો વ્યક્તિ એને સજાવે અને સુંદર બનાવે છે, ત્યારે એ સરસ મજાનું ઘર બને છે. એટલે આપણે પણ આ શરીર એક ખોખું છે. આપણે આપણા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. પોતાના શરીરનો ઉદ્ધાર નથી કરવાનો. આત્માનો ઉદ્ધાર કરશો તો જીવનની દરેક મુશ્કેલીઓનો પાર સામનો કરી શકે. ભગવાન આપણને રસ્તો ચીનશે. ભગવાન આપણી સાથે જ રહેશે. એટલે આજનો પહેલા ભાગની અંદર આપણે જોઈશું ત્રણ શ્લોક જોયા. એના પછીના બીજા ભાગની અંદર બીજા આપણે શ્લોક જોઈશું. તો આજનો એ ટોપિક પૂર્ણ કરીએ. ધન્યવાદ. આભાર. दोहा एक हिंदी छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, पर इसे 2 पंक्तियों में लिखा जाता है. इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है. मध्यकालीन भक्ति साहित्य की निर्गुण धारा के महत्वपूर्ण और विद्रोही कवि संत कबीर के दोहे गागर में सागर समान है. प्रस्तुत दोहों में कबीर जी ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है. कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही. कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही. ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही. ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही. मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा. मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा. तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मेरा. तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मेरा. संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय. संत मिले सुख उपजे,
दुष्ट मिले दुख होय। सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ सोय। सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ सोय। हरण की चोरी करे, करे सुई का दान। हरण की चोरी करे, करे सुई का दान। ऊंचे चढ़ कर देखते कैतिक दूर विमान। ऊंचे चढ़ कर देखते कैतिक दूर विमान। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सौ बार। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सौ बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धका दरार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धका दरार। रूखा सूखा खाई कई ठंडा पानी पीऊ। रूखा सूखा खाई कई ठंडा पानी पीऊ। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार। कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार। साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। कांकर पाथर जोरी कई मस्जिद लई चिनाय। कांकर पाथर जोरी कई मस्जिद लई चिनाय। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाय। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाय। दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही।